ओशो दा प्रवचन। एक आदमी एक तोते नूं वेचण गया। एक सर्कस च जा पहुंचिया। उन्हें सर्कस के मैनेजर नूं कहा, सिर्फ 20 रुपए दे दिओ, ये तोता खास है। इस तरह बोलता है कि कदे कोई तोता नहीं बोलिया। तो उस मैनेजर ने कहा कि जे सचमुच ये गल है तो तू 20 रुपए च इनू क्यों बेच रहे हैं? हटा इस तोते नूं इत्थों। 20 रुपए च कोई अजिहे अनोखे तोते नूं वेचण आएगा? तोता एकदम उछलिया अपने पिंजरे च ते उन्हें कहा, श्रीमान छेती ना करना, मैं सचमुच ही अजिहा तोता ते इस आदमी तो बुरा आदमी लभना मुश्किल है जो मेरा मालिक है। इन्हें मेरे कारण लाखां रुपए कमाए हैं। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल, रूजवेल्ट सब ने मैनू प्रशंसा पत्र दिते हैं। थां थां मैनू सोन तमगे मिले। इन्हें सब वेच खाधे। ये मैनू ठीक तरह खाना भी नहीं दिंदा, पानी भी नहीं पियाउंदा। तुसी जरा रहम करो ते मैनू खरीद लो। चौंक गया वो मैनेजर सर्कस वाला कि अजिही भाषा जिवें ठीक काशी दा पढ़िया लिखिया पंडित होवे, शुद्ध। उन्हें उस आदमी नूं कहा, तू पागल है? ये तोता लखां दा है, इनू तू 20 रुपए च वेच रहे हैं, की कारण है तेरे वेचण दा? उन्हें कहा कि होर तां सब ठीक है, मैं इहदे झूठ तो बहुत तंग आ गया। 24 घंटे बकवास, एक तो बकवास लाई रखता है। मैनू पता है सिर्फ तोता है तो सिर्फ बकवास है, अंदर तो कुछ है नहीं। ये जो भी सुन लैंदा दोहरान लगता है। ये हिटलर, मुसोलिनी ना इन्हें कदी वेखे। मैं तो ये तो थक गया, ये तो मैं छुटकारा चाहना। 20 रुपए तो सिर्फ बहाना है, तुसीं इहनूं मुफ्त च ही रख लो। तुसीं कदे अपने मन की तरफ ख्याल किया है कि मन की है? इस तोते तो ज्यादा है। इन्हें कुछ जानिया नहीं है। वेद पढ़ लए हन, उपनिषद रट लए हन, दोहरा सकता है कबीर नूं, कुंद कुंद नूं, किसे नूं भी, पर इह तोते तो ज्यादा है। ये तोता किन्ना ही कुशल हो गया होवे बोलण विच, 20 रुपए च भी कोई लैण नूं तैयार होएगा। लेकिन हैरानी है कि तुसी इस तो अजे तक अक्के नहीं। इहदे झूठां तो भी तुसी नहीं अक्के। इन्हें दुनिया भर दे गोल्ड मैडल इकट्ठे कर लए हैं। ये तुहाडे नाल लगातार झूठ बोल रहा है ते तुसी भरोसा करी तुरी जांदे हो। इहदी बकवास 24 घंटे चल रही है। तोता भी कदे तां सौंदा होएगा, ये सौंदा भी नहीं है। ये रात भर सुपने चलाउंदा है, दिन भर विचार चलाउंदा है, कुछ सार नहीं। तुहाडा मन भी एक झूठ है जो तुसी उधार ले लिया। तुहाडा आचरण भी एक झूठ है जो तुसी उधार ले लिया। तुहाडे कोल ना तो कोई अंतरात्मा है, ना कोई अंदरला अंदर। आचरण तुसी दूजियां तो सीख लिया। जैनी घर च पैदा होए तो राती खाना नहीं खांदे, हिंदू घर च पैदा होए मौज नाल खांदे हो, मुसलमान घर च पैदा होए तो मासाहार च कोई अड़चन नहीं है। तुसी सिखदे हो दूजियां तो। तुहाडे 4 चुफेरे जो दस्सिया जांदा है उही तुसी पकड़ लैंदे हो। कोई फर्क नहीं है हिंदू, मुसलमान, जैनी च। जो जैनी नूं दस्सिया गया उन्हें पकड़ लिया, जो मुसलमान नूं दस्सिया गया उन्हें पकड़ लिया, जो हिंदू नूं दस्सिया गया वो उन्हें पकड़ लिया। तोतियां दा फर्क नहीं है, जो दस्सिया गया वो पकड़ लिया। तुसी अपनी चेतना दा कोई उपयोग कीता पकड़न विच? तुसी अपनी तरफों जिंदगी च कुछ साधिया जां जो सुनिया अन्ने वांग तुसी उहदे पिछे लग गए? तुसी बिल्कुल उदार हो ते अपने इस उदारेपन दा कारण तुहाडे अंदर बड़ा हनेरा है। ना चिंता करो आचरण दी, ना चिंता करो वतीरे दी, ना चिंता करो विचार दी, चिंता करो सिर्फ ध्यान दी, क्योंकि वो एक नूं साधन नाल सब साध लिया जाएगा। जिवें माला दे अंदर धागा परोया होया है, क्यों तुहाडे आचरण, वतीरे, विचार सब विच ध्यान परोया होया है। वो धागा है, उस एक नूं पकड़ लो, सब पकड़ च आ जाएगा। कित्थों पकड़ोगे? जिथे तुसी हो। अजे तुसी बाहर हो, उत्थे ही ध्यान करो। भोजन नूं ध्यान बना लो, भोग नूं ध्यान बना लो, धन नूं ध्यान बना लो, क्रोध नूं ध्यान बना लो। जो भी हो, जिथे हो उत्थे ध्यान ला दिओ। तुसी बड़े हैरान हो गए। क्रोध नाल ध्यान जोड़िया, क्रोध खत्म हो जाता है, ध्यान ही रह जाता है। लोभ नाल ध्यान जोड़िया, लोभ खत्म हो जाता है, ध्यान ही रह जाता है। संसार विच ही ध्यान करदे करदे तुसी पाओगे संसार खो गया, ध्यान रह गया।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਉਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸ ਜਗਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵਿਰਾਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਗੂੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹਨਾ ਡੂੰਘੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਾਤ 'ਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਪਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਦੇਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛਿਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਛਿਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਟਾਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੀਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਿਕਰਮਾਵਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪੈਰ ਛੋਏ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਿਆ, 3 ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ 3000 ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ 3 ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਮਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਧ ਮੌਤ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ ਸਾਧਕ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਸੌਵਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੌਣ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਟਾਲਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਅਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਟਾਲ ਦੇਣਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ 10-20 ਸਾਲ ਟਾਲਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਰੇ ਜੇਕਰ ਬੁਰਾਈ ਟਾਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਅਟਕਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਭ ਜਾਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਤੇ ਟਾਲਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੇ ਟਾਲਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਛਿਨ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਛਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਛਿਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਛਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਛੇਤੀ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੇ ਜੋ ਸੂਤਰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਸੂਤਰ ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰੁਚੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸੂਤਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਜਨਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚੈਨ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਪਈ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੁਟ ਜਾਓ। ਸੋ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੂਤਰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰਵਕ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਸ਼ੂਨਯ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਸ਼ੂਨਯ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਸ਼ੂਨਯ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ੂਨਯ ਤੋਂ ਅੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਬਲਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤਦ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਧੜਕਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਚਰਜ ਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰਹੱਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ
ਉਸ ਰਹੱਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਤਰ ਸਨਾਤਨ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਤਰ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਤਰ ਸਨਾਤਨ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਿਬ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਟ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮ ਅਮਿੱਟ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਮਿੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਮਿੱਟ ਹੈ, ਤੀਰਥੰਕਰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮਹਾਵੀਰ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੋਏ, ਬੁੱਧ ਹੋਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਮ ਤਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਧਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਧਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੂਏ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪੱਦਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਪਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਛੁਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਛੁਪਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਘਾੜੋ ਤੇ ਜਾਣੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ 'ਚ ਜੁਟੋ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਕੱਲਪੁਣੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕਮਰਾ, ਪਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ। 1-2 ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿল্ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਟਕਾਏ। 1-2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿল্ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫਰਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਕਵਾਸ 'ਚ ਗੁਆਚਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕੱਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹਾਟ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਹਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਤਾ। ਅਨੋਖੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੁਦ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗਤ 'ਚ ਸਭ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੂਤਰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ, ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤਦ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ 'ਚ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੀੜ ਸੀ, ਤੇ ਮੌਤ ਭੀੜ ਖੋਹ ਲਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਖੋਹ ਲਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲ ਵਿੱਚ, ਟੋਟਲ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਨ। ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡੁੰਗਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਅਨੰਤ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲਪੁਣੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ, ਖੁਦ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਨੀ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ, ਉਨੀ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਪੁੱਜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਉਨੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗਣਿਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਚਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਨਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਚਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ 'ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਚਾਹੁਣੀ ਪਏਗੀ। ਖੁਦ 'ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਉਪਾਅ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਅੰਤਿਮ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਧੀਏ, ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਅੰਕੁਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂਘਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੰਪੂਰਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਦਿਵ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਨਿਆ ਸਾਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਮ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਘਿਰਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਿਰਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇਠਾਂ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ। ਜਦ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ 30 ਵਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੱਸਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੱਸਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਮੰਨੋ। ਧਰਮ ਜਦ ਤੋਂ ਨੱਸਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਧਰਮ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਨ ਪਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ 'ਚ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਢੁਕਵੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ।
ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਜਗਤ 'ਚ ਵੈਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਧੂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਜਗਤ 'ਚ ਵੈਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਥਰ ਪੌੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਥਰ ਪੌੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲਈ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੀ ਗਾਲ ਜਾਂ 2 ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਮੋੜਤੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੋ ਤੈਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਨਿਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅੰਤਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੌਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੂਨਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣਾਏਗੀ? ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਭਾਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਭਾਵ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਸਦੇ ਹੋ,
ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਝਾੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਨੋਖਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਗੰਧ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਝਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ 'ਚ ਚਲੋ। ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਖੇਗਾ ਮਹਿਲ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਬੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਪਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਗਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਵਿਛਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੁੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ। ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਛਕੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੱਟਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ। 2-4-10 ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੋ ਕੀ ਸੰਸਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਦ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲੋ। ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਧੁੱਪ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਫਰਕ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੁੜ ਚੱਲੋ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੜ ਚੱਲਾਂ, ਪਰ ਸੰਸਾ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਗਏ ਉੱਧਰ ਮੁੜ ਚੱਲੇ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਚੱਲਾਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਖੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਕਰੁਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਨਗਨ ਹੋਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਘੱਟ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣ 'ਚ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੋਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਨਗਨ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ 'ਚ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਕੁਝ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ, ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ, ਗੱਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਛੋਹਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਨੱਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੇਤੰਨ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਗਰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚੱਲੋ, ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚੱਲੋ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਸਭ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਨ? ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਤ ਫਾਸਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜੋ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਦਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਪਤ।